Hello friends, welcome to our YouTube channel of Industrial Chemistry Department, MK Bhavnagar University. As we have discussed so many topics in our offline teaching, and on the platform of this YouTube channel, we have covered silicon carbide as well as calcium carbide manufacturing process or industrial production. So, in today's lecture, we will continue with another new topic, and it is the manufacturing of artificial graphite or synthetic graphite. So, basically, natural graphite and synthetic graphite, there are two types. So again, graphite is classified in two ways. The one is natural graphite and the second one is artificial. Basically, graphite which is obtained from the earth crust, it is called natural graphite. And obviously it contains number of impurities of metal. So it is not directly used in the chemical process industry or any other electrothermal industry or electrical electrodes. So it is mostly used as lubricants and all. Right? Natural graphite is mostly obtained from Siberia, Canada, USA and Sri Lanka. But in India, very less amount of natural graphite is obtained, and it is obtained from Visakhapatnam, Rajasthan and Orissa. But to the point of use in electrothermal industry as electrode, because graphite is used as electrodes in most of the furnaces where we want higher temperature, which we have already discussed. It is called as electrothermal industry. So basically again, synthetic graphite is used as electrodes. Okay. So here is the manufacturing process of synthetic graphite. First of all, what are the raw materials? So in this process, petroleum coke or anthracite coal, it is the raw material and it is called amorphous carbon. So what is amorphous? In Gujarati we say akarhীন also, right? So in this reaction, amorphous carbon is converted into graphite. Here silica, it is used as catalyst. So again, coke or anthracite coal which contains less amount of silica, pure silica, which is act as a catalyst. But in this manufacturing process, there are number of things we have to use or do as precautions, and also to carry the reaction temperature we have to carry it out to almost 3000 degrees Celsius. So here, first of all, coke or anthracite coal is first taken into a furnace. So here again the furnace is a open top furnace, resistance furnace, and it is a specially prepared utensil, right? So here
first of all we discuss about the furnace. So mostly the furnace front and back are made of concrete and side walls are made of blocks or bricks and also with metal structure which is torn down when unloading, right? So this is again open top resistance furnace. Its front and back made of concrete and the side walls are made of blocks or bricks, because blocks or bricks are used as insulator. Okay. Here a cooling coil is provided to cool down the mass at the end of the reaction. We will discuss all these things later on. But here cooling coil is also provided. It is open top furnace. Number of carbon electrodes are also provided from the side walls. Okay. And after that, fill this furnace with full of charge. Here there are two inlet of air, because here temperature is carried up to almost 3000 degrees Celsius. So again, it is also necessary to prevent the burning of this carbon graphite. So to prevent the burning of carbon graphite, here air is introduced. And also excessive temperature carried by this electrode. So to also prevent the excessive temperature or decrease the temperature, air is provided by this inlet valve in the furnace. So here raw dust is also introduced in a small amount for the insulation and to increase the porosity of mass, and silica it is used as catalyst. So now fill this furnace with full of charge. Charge means anthracite coal, silica and raw dust. Now increase the temperature. When reaction starts, temperature increase to almost 3000 degrees Celsius, and at this temperature all the amorphous carbon is converted into graphite. So this is the reaction. And again we can say we also use silicon carbide as raw material. Number of companies or manufacturers are used silicon carbide to produce graphite, because silicon carbide is obtained at almost 2200 degrees Celsius, which we have already discussed in our last lecture. But above 2200 degrees Celsius, silicon carbide is converted into graphite. So again we can use silicon carbide as raw material. But in this process we have used directly anthracite coal, right, or petroleum coal. So during the reaction, temperature is carried out to almost 3000 degrees Celsius. So again, due to higher temperature, carbon graphite are going to burn. But to prevent the burning of this electrode, air is provided, which we have discussed. So after completion of all these process, cool down the mass. Here coolant is provided in this cooling coil, and cooling coil is decrease the temperature of furnace, and after the cooling, cool down in cooling chamber for further 15 days. Screen the mass, pulverize means size reduce in a crusher, and then stored as synthetic graphite. So in this process, mostly 23 days are required. Means 1 day loading, 5 to 6 days of heating. So heating is carried out for almost 5 to 6 days, 24 hours. So again it is necessary in a company or factory
that we should take care of the electricity, because if power cuts then our batch will be failed. So it is again necessary, because the temperature is carried out to 3000 degrees Celsius for almost 5 to 6 days, 24 hours reaction. So 1 day loading, 5 to 6 days of heating, then cooling almost 15 days, and unloading. Here the side wall is torn down, so mass unloaded, and unloading takes place almost for 2 days. So here almost 23 days are required for batch to batch, and size reduced in size reduction unit like crusher, jaw crusher or gyratory crusher, which we have already discussed in our last semester. And we stored this synthetic graphite in storage. This is a pure form of graphite which contains no impurities, and it is used as electrodes, lubricants in different types of industries, various types of industries. So here is the process we discussed about the synthetic graphite from cotton. Now we discuss in our language Gujarati. સૌથી પહેલા તો જે કાંઈ બી ગ્રેફાઇટની વાત કરીએ તો ગ્રેફાઇટ બે પ્રકારના. વેરી ફર્સ્ટ વન ઇઝ સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ and second one is natural graphite. ઓકે, નેચરલ ગ્રેફાઇટ છે એ આપણે કહીએ કે પૃથ્વીના અર્થ ક્રસ્ટમાંથી જ મળે છે, બટ પૃથ્વીના પેટાળની અંદર ઘણી બધી મેટલ્સ હોય છે, મિનરલ્સ હોય છે, મેટલ્સ હોય છે. સો ઇટ કન્ટેન્સ નંબર ઓફ ઇમ્પ્યુરિટીઝ, અને આવી ઇમ્પ્યુરિટીને ઇઝીલી આપણે કહીએ ને કે રિમૂવ કરી શકાતી નથી. સો ઇટ કેરી ફોરવર્ડ થાય, અને એના કારણે આપણે એને ડિફરન્ટ ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એનો ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકાતો નથી. માત્ર લુબ્રિકન્ટ તરીકે એ ટાઈપનો ગ્રેફાઇટનો યુઝ થાય છે. પણ સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ જે બનાવવામાં આવે છે એ વાઇડલી યુઝ થાય છે. સામાન્ય રીતે કેનેડા છે, અમેરિકા છે, શ્રીલંકા છે, સાઇબેરિયા છે, બરાબર, ઝેકોસ્લોવાકિયા, અઘરું નામ છે, ઝેકોસ્લોવાકિયા, એની અંદરથી પણ નેચરલ ગ્રેફાઇટ મળે છે, બરાબર. ઇવન ઇન્ડિયાની અંદર જોવા જઈએ તો બહુ થોડી માત્રામાં આપણે કહીએ કે રાજસ્થાન છે, ઓડિશા છે અને વિશાખાપટ્ટનમ છે, આવી બધી પ્લેસીસેથી થોડીક માત્રાની અંદર આ પ્રકારનો ગ્રેફાઇટ મળે છે. પણ મેં કીધું એમ કે કન્ટેન નંબર ઓફ ઇમ્પ્યુરિટી એટલે ડાયરેક્ટ યુઝ થતો નથી. સો સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટની ઓબ્વિયસલી નીડ છે, જરૂરિયાત છે, અને એટલા માટે આપણે આ પ્રોસેસથી સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ બનાવીએ છીએ. રો મટીરીયલની વાત કરીએ તો કોક અથવા તો એન્થ્રેસાઇટ કોલ છે એ યુઝ કરવામાં આવે છે, બરાબર, રો મટીરીયલ તરીકે. એઝ વેલ એઝ સિલિકા છે કેટાલિસ્ટ તરીકે યુઝ થાય છે, અને રો ડસ્ટ છે, બરાબર, કે જે લાકડાનો છોલ ને ભૂકોની હોય એ એક પ્રકારે પોરોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવામાં ઉપયોગી છે. સો અહીંયા જે ફર્નેસની વાત કરીએ તો સ્પેશિયલ ટાઈપની ફર્નેસનો યુઝ થાય છે, અને આ પ્રકારની ફર્નેસની અંદર ઓલમોસ્ટ જોવા જઈએ તો એની જે બધી સાઇડ વોલ્સ છે એમાં ફ્રન્ટ અને બેક, બરાબર, ફ્રન્ટ અને બેક ઇટ ઇઝ મેડ ઓફ કોન્ક્રીટ, મતલબ કોન્ક્રીટની બનાવવામાં આવે છે. અને જે સાઇડ વોલ છે, બરાબર, એ બ્રિક્સ, ઈટ અથવા તો બ્લોક્સ આવે, મોટા મોટા બ્લોક્સ મૂકીને કરે, અને અંદરની આ જે વોલ છે એ મેટલની, બરાબર, કે જે ટોન ડાઉન એટલે આમ પાડી દે, ત્યાંથી એનો સકર જેવું કે સકર પાડી દે નીચે, એટલે માસ બધો બહાર નીકળી જાય, બરાબર. ઓપન ટોપ રેઝિસ્ટન્સ ફર્નેસ છે, એટલે ઉપરથી ખુલી છે, નીચેથી પેક છે. નીચે છે કુલિંગ કોઇલ પ્રોવાઈડ કરી છે, કુલિંગ પર્પઝ માટે, બરાબર. બીજું
કે અહીંયાથી એર ઇનલેટ આપ્યા છે અને કારણ એટલે જ છે કે 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી તાપમાન જાય તો આ જે ઇલેક્ટ્રોડ છે એ બર્નિંગ ન થઈ જાય, સળગવા ન માંડે, બળી ના જાય, તો એના અને ટેમ્પરેચર એનું મેન્ટેન રહે એ માટે થઈ અને એર સપ્લાય અંદર આપવો પડે છે. ઓવરઓલ આ વાત થઈ આપણે ફર્નેસ. અહીંયા જે કાંઈ બી આપણે માસ ભરીએ છીએ, પેટ્રોલિયમ કોક અથવા તો એન્થ્રેસાઇટ કોલ અને સિલિકા છે કેટાલિસ્ટ તરીકે યુઝ થાય છે. આખો જે ફર્નેસ છે એને ચાર્જ થી ભરી દઈએ. સાઇડ વોલમાંથી ઇલેક્ટ્રોડ પ્રોવાઈડ કરે છે અને ઇવન અહીંની જે કોર આવે છે ચાર્જની, બરાબર, છેડાની, એ એક પ્રકારે ઇન્સ્યુલેશન નું કામ કરાવે છે, બરાબર, અને એ છેલ્લે ગ્રેફાઇટાઇઝ તો થશે જ તે, તો આ એક ઇન્સ્યુલેટર તરીકે કામ આપે છે. હવે જ્યારે આપણે પાવર શરૂ કરીએ, ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ કરાવવાનું છે 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી અને 5 થી 6 દિવસ સુધીનો હીટિંગ પીરિયડ. ઘણી બધી એવું કહે ને કે જીઆઈડીસી ને બધી હોય, બરાબર, એસ્ટેટ જે આપણે કહીએ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ્સ હોય, તો એની અંદર ગવર્મેન્ટે અમુક દિવસનો પાવર કાપ આપ્યો. લાઈક આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ આપણે દર વખતે ગુરુવારે પાવર કાપ આવે છે. ઇટ મીન્સ કે એવરી થર્સડે સવારથી સાંજ સુધી લાઇટ આવવાની નથી અને આ ફર્નેસ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉપર તો કામ કરે છે અને 6000 થી 10000 કિલોવોટ પાવરનો ઇલેક્ટ્રિસિટી જોવે છે. સો અહીંયા વાત કરીએ તો આ ફર્નેસ ચાલે નહીં. હા, પણ એક છે કે ગુરુવારના દિવસે એને ચાર્જ ભરી લઈએ, વન ડે લોડિંગનો છે અને લોડિંગમાં વાર ન લાગે, સીધી ભરાય, બરાબર. ગુરુવારે ભરાઈ જાય, પાવરનું કઈ કામ નથી. શુક્રવારે પાવર આવે એટલે સ્વિચ ઓન કરી નાખે. શુક્ર, શનિ, રવિ, સોમ, મંગળ 5 days હીટિંગ. બુધવાર હોય તો હીટિંગ ચાલુ રહેશે, પાવર આવશે. પણ આપણે મોસ્ટલી 5 days નું હીટિંગ પીરિયડ ગણીએ, 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ચાલુ રાખીએ, બરાબર, તો આપણું કામ થઈ જાય. અને ફાઇનલી કમ્પ્લીટ હીટિંગ થઈ જાય એટલે એને ઠંડુ કરીએ. અહીંયાથી માસ જે છે કુલિંગ ચેમ્બરમાં આવે, આ કુલિંગ કોઇલથી અંદર પહેલા ઠંડુ પાડીએ, થોડું ટોન ડાઉન કરીએ, માસ કુલિંગ ચેમ્બરમાં આવે ત્યાં 15 દિવસ ઠંડુ પાડવું. એટલે અહીંયા નંબર ઓફ કુલિંગ ચેમ્બર્સ પણ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. અને આફ્ટર કુલિંગ જે છે કે ભાઈ એ સ્ક્રીનિંગ કરાવીએ, સાઇઝ રિડક્શન કરાવીએ અને સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ તરીકે એને સ્ટોર કરાવીએ. તો આ જે આખી મેટર છે, બરાબર, આપણું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ છે સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ. આપણે સમજાય માટે થોડીક અલગ પ્રકારની ફર્નેસ છે એ ડ્રો કરી છે. કુલિંગ કોઇલ પણ જુદી રીતના પ્રોવાઈડ થતી હોય, ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ છે એ જુદી રીતના પ્રોવાઈડ થતો હોય, એટલે ડિપેન્ડ્સ ઓન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફર્નેસીસ, રાઈટ. પણ આપણે તમને લોકોને સમજાય જાય એ માટે આપણે એક પ્રયત્નથી એક ફિગર દોરી છે. આપણી બુકની અંદર કોઈ ફિગર આપી નથી, પણ we can easily catch this production by this flow diagram. Okay, so અહીંયા આપણું સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટ નું મેન્યુફેક્ચરિંગ પૂરું થાય છે અને ખાસ વ્યવસ્થિત રીતના સમજજો, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે, લુબ્રિકન્ટ તરીકેનો ઉપયોગ થાય છે અને બધું જ તમારે ટુ ધ પોઈન્ટ આખું લખવું પડે. ઓકે, સો અહીંયા સુધી આપણે આ રાખીએ છીએ. હવે આપણે આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ શરૂ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હમણાં જે પ્રોડક્શન લીધું સિન્થેટિક ગ્રેફાઇટનું, અને હવે આગળનો ટોપિક છે અને એ છે આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ. સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો ડાયમંડ ઇઝ ધ પ્યોરેસ્ટ ફોર્મ ઓફ કાર્બન. એકદમ પ્યોર છે અને ઇટ ઇઝ ધ હાર્ડેસ્ટ ફોર્મ ઓફ કાર્બન એન્ડ અમોંગ ઓલ ધ મટીરિયલ્સ. આપણે જોવા જઈએ તો કટિંગ ટૂલ તરીકે એજીસ ની અંદર, જુદી જુદી સેક્ટર્સ ની અંદર
કટિંગમાં ડાયમંડ છે ને એ સૌથી વધારે યુઝ થાય, પણ ઓવરઓલ આપણે ડાયમંડ માટે વાત કરવા જઈએ તો આપણે એવું જ માનીએ કે ડાયમંડ જે છે એ યુઝ જે છે એનો એ સામાન્ય રીતના આપણે શેમાં કરીએ છીએ તો કે ભાઈ આભૂષણોમાં. પણ નો ડાઉટ ડાયમંડ છે ઇટ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ from naturally also, and here is the process to produce artificial diamond. So basically અર્થક્રસ્ટ માંથી તે આપણે કહીએ કે હીરાની ખાણ મળી આવે છે. સો નંબર ઓફ કન્ટ્રીઝ છે, આફ્રિકન ટેરેટરી છે, ઓસ્ટ્રેલિયન છે, કે ઘણી બધી જગ્યાએ એવી ખાણ છે એની અંદરથી લોકો ખોદકામ કરીને માંસ બહાર કાઢે છે, એને આપણે રફ કહીએ. રફ છે એને જુદી જુદી પ્રોસેસથી એને ધીમે ધીમે એને શેપમાં લાવે, એને ઘસે, બરાબર, અને ફાઇનલી એને જે તે ચોક્કસ શેપની અંદર લાવી અને તૈયાર હીરાનું સેલિંગ થાય. ઇવન તો એની શાઇનિંગ છે, એનું શેડિંગ છે, બરાબર, એને આધારે પણ એના નંબર્સ પડે અને એના પ્રમાણે એનું સેલિંગ થાય. પણ અહીંયા જે આપણે વાત છે એ આખી આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ અને નંબર ઓફ ડાયમંડ્સ છે, બરાબર, ટાઈપ્સ ઓફ ડાયમંડ્સ હોય છે, બરાબર, ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે, બ્લેક ટાઈપનો હોય છે, બીજા કલરના હોય છે, શેડેડ હોય છે, બરાબર, અને ઇવન આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડમાં તો ધારી પ્રમાણે બનાવી પણ શકાય અને એની જુદી જુદી સર્ટિફાઈડ કંપનીઝ પણ છે કે જે તમને સર્ટિફિકેશન પ્રોવાઈડ કરે કે તમારો આ ગ્રેડના ડાયમંડ છે, આ ગ્રેડના ડાયમંડ છે, એના આધારે તમે સેલ પણ કરી શકો. પણ નો ડાઉટ જે કંપનીઝ જે છે યુએસમાં એમાં કે જે લાઈક નેચરલ ડાયમંડમાંથી બનાવેલા ડાયમંડ પરચેસ કરતા એ લોકોને આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ છે ગળે નથી ઉતરતા. પણ હવે આખું માર્કેટ ઓપન થઈ ગયું છે અને આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ પણ એટલા જ વેચાય છે જેટલા નેચરલ, રાઈટ. ઇન્ડિયાની અંદર ઘણી બધી કંપનીઓ છે કે જે આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ પણ બનાવે છે, નેચરલ ડાયમંડ પણ એનું કામ છે. પણ ડાયમંડ જે છે એનું આપણે કહીએ ને કે એની શોધ જ તે ઇન્ડિયામાં થયેલી. ઇન્ડિયાએ જ તે ડિસ્કવર કર્યા ડાયમંડ. અને આપણી જે રાજા રજવાડાની વાત કરીએ તો એને શબ્દ વાપરે એન્ટિક્વિટી, બરાબર, કે એ સમયથી આપણે ડાયમંડનો યુઝ કરતા આવ્યા છીએ. અને આપણા ઇન્ડિયા માટે ડાયમંડ છે કે નવી વસ્તુ નથી, વેધર ઇટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલ ઓર નેચરલ. પણ આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ બનાવવાની આપણે વાત કરવા જઈએ તો બેઝિક રો મટીરિયલ્સ આર ચારકોલ એન્ડ આયર્ન, બરાબર, ફેરસ. સો અહીંયા જોવા જઈએ તો એક ગ્રેફાઇટની ક્રુસિબલ લેવાની છે. ક્રુસિબલની અંદર ચારકોલ અને આયર્નનું રિક્વાયર્ડ અમાઉન્ટનું મિક્સર છે એ લઈ લીધું છે, બરાબર. અને એ ગ્રેફાઇટ ક્રુસિબલને ઇલેક્ટ્રિક આર્ક ફર્નેસની અંદર, એટલે આ બહારની આખી જે છે ઇલેક્ટ્રિક આર્ક ફર્નેસ છે એની અંદર આખી ક્રુસિબલ છે આપણી આ, બરાબર, એને અંદર પ્લેસ ઇટ, એટલે એને અંદર મૂકી દીધી છે. આ ઇલેક્ટ્રિક આર્ક ફર્નેસનું ટેમ્પરેચર ધીમે 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 રાઈઝ કરવાનું છે કે 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર લઈ જવાનું છે. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધશે એમ આયર્ન છે એ ચારકોલની અંદર કન્સિડરેબલ અમાઉન્ટની અંદર ડિઝોલ્વ થઈને અહીંયા મિક્સ થઈ જશે, બરાબર. એટલે આયર્ન ઇઝ મિક્સ વિથ ચારકોલ ઇન કન્સિડરેબલ અમાઉન્ટ, બરાબર, when it melt ત્યારે થશે ટેમ્પરેચર રાઈઝ થશે ત્યારે. અને ફાઇનલી 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસે ચારકોલ અને આયર્નનું એકદમ મોલ્ટન માસ તૈયાર થઈ જશે. એકદમ ઘાટું મોલ્ટન જાણે કહીએ ને મિક્સર તૈયાર થઈ જશે. અને એ મોલ્ટન માસને આપણે કુલિંગ ચેમ્બરમાં મૂકવાનું છે. અહીંયા કુલિંગ ચેમ્બર સ્પેશિયલાઇઝ કે જેની અંદર મોલ્ટન લેડ બાદ, લેડ મેટલ છે, બરાબર, એને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરીએ એટલે એ લિક્વિડાઇઝ થાય અને એનું ટેમ્પરેચર 327 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરાબર. એટલે આ ટેમ્પરેચર એ મોલ્ટન લેડ, એટલે જેમ આ મોલ્ટન માસ છે, બરાબર, ઘાટું લિક્વિડાઇઝ માસ, એવી રીતના મોલ્ટન લેડ કર્યું છે, એનું મોલ્ટન માસ છે, એની અંદર આખી ગ્રેફાઇટ ક્રુસિબલ મૂકી દેવાની. 3000 ડિગ્રીની ક્રુસિબલને ડાયરેક્ટલી રેપિડલી કૂલ ડાઉન કરીશું કે 327 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને ઓબ્વિયસલી
મોલ્ટન લેડ નું ટેમ્પરેચર છે મોલ્ટન આયન કરતા વધારે છે. એટલે અહીંયા શું થશે કે આયન છે એ તરત એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન આવતા એ સોલિડિફાઈ થઈ જશે અને લેડ છે એ મોલ્ટન રહેશે. અહીંયા જે ક્રુસિબલ ની અંદર આયન છે એ સોલિડિફાઈ થશે. એટલે એક્સટર્નલ સરફેસ છે એમાં આયન વધારે જમા થશે અહીંયા આ સરફેસમાં, બરાબર, અને એ અંદરની તરફ પ્રેશર કરશે. એટલે વચ્ચેના માસ જે હશે એની ઉપર પ્રેશર કરશે અને ફાઇનલી એ જે માસ છે એકવાર અહીંયા કુલ ડાઉન થઈ જાય, સોલિડિફાઈ થઈ જાય એટલે આ ક્રુસિબલને બહાર કાઢી અને એની અંદરથી બધો માસ છૂટો કરી નાખવાનો. અને એને આપણે જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ ટેન્કમાં લઈએ છીએ HCl અંદર એડ કરીશું એટલે આયન જે છે HCl ની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જશે. અને એટલે ફાઇનલી જે આપણને મળે છે અહીંયા સેપરેશન કરાવીશું એટલે આપણને ડાયમંડ્સ છે એકદમ નાના નાના મળશે. એ પ્યોર હશે એઝ વેલ એઝ ટ્રાન્સપરન્ટ હશે અને અમુક છે બ્લેક પણ હશે. એટલે સમ આર ટ્રાન્સપરન્ટ એન્ડ સમ આર બ્લેક. એટલે સેપરેટ કરીએ છીએ અને આપણને એઝ અ આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ છે અહીંયા મળે છે, જેનો યુઝ છે એ કટિંગ ટૂલ્સ ની અંદર, ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર ની અંદર અને ઇવન ધો આર્ટિફિશિયલ ડાયમંડ અત્યારે આભૂષણોની અંદર પણ ખૂબ જ વપરાય છે. અને કહેવાવાળા તો એ કહે છે કે આપણા હાથની અંદર નેચરલ ડાયમંડની અંદર 5 આર્ટિફિશિયલ મૂક્યા હોય તો જલ્દી પ્યોર હોય તો જલ્દી આપણે એ શોધી શકતા નથી. ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ થાય છે. એટલે એનું એટલું તે લાર્જ માર્કેટ છે જેટલું નેચરલ ડાયમંડનું છે. સો ફરી એકવાર ચારકોલ અને આયન mixture is taken into a graphite crucible. This graphite crucible is placed in electric arc furnace. Here temperature is carried out to 3000 degree Celsius so that iron is melted and it is thoroughly mixed with charcoal. So at this temperature the molten mixture of charcoal and iron is obtained. Now take this graphite crucible out and put it in a molten lead bath. The temperature of molten lead bath is 327 degrees Celsius. So that here temperature of molten lead is more than molten iron. Therefore, here this mixture and iron is begin to cool down and solidify. So the external surface of iron is solidified with generate pressure inner side. Now take this graphite crucible out and put the whole mass into a treatment tank. Here it is treated by concentrated HCl and therefore here unreacted unmixed iron is dissolved in hydrochloric acid, filtered the whole mass and separate diamonds, right? So here we get two types of diamonds, some are transparent and some are black, but it is called as artificial diamond. It is hard as natural diamond. It is also work as natural diamond. We can use it in the jewelry and also in different types of automobile companies use this type of diamond as cutting tools and also number of tools in which we use this diamond. I think in a drilling tool of petroleum it is called as bead and the age of the bead is also of diamond, right? Because it is the hardest among the all material and it is purest form of carbon too and it is very useful and very costly item. Okay, so here we have completed the manufacturing process of artificial diamond. If you have any doubt then you can directly talk with me, call to me or put a message. Okay, thank you.